Hello friends, welcome again to Inline English Classroom. Today we are discussing the narrative, The Jungle Across, part 5, that is the last part. In it you will get all these things along with the answer to the assignment. Yes, I think you remember the first parts of the narrative. Who is the narrator? നമുക്കറിയാം ആരാണ് ജൂലിയൻ കോപ്പക്കാണ്. വാട്ട്സ് ഇറ്റ് അബൌട്ട്, ഇതിനെക്കുറിച്ച് അതിൻ്റെ തീം എന്താണ്? നമ്മൾ ഒന്ന് രണ്ട് വട്ടം അത് കണ്ടതാണ്, ഒന്നുകൂടി ഉറപ്പിക്കാനാണ്. ഈ തീമും നമ്മൾ കാണിക്കുന്ന സ്റ്റോറി സോഫാറും ഇന്നത്തെ മെയിൻ ഐഡിയാസും കൂടി ചേർന്നാൽ ഈ നറേറ്റിന് മൊത്തത്തിലുള്ള നല്ലൊരു സമ്മറി കിട്ടും. ഒരു നല്ലൊരു കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്ക് നമുക്ക് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എന്ത് ചോദിച്ചാലും എഴുതാൻ പറ്റുന്ന രീതി വരും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒന്നുകൂടി നമ്മൾ എടുത്ത് കാണിക്കുന്നത്. നമ്മൾ പറഞ്ഞതായതുകൊണ്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല, കൂടുതലായിട്ട് വായിച്ച സമയം കളയുന്നില്ല, നിങ്ങൾ എഴുതിയെടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. നൗ do you remember what we have discussed so far? ഓർമ്മയുണ്ടോ മക്കൾ എന്തൊക്കെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തത്? Now let us have a recap of what we have discussed. Please see the following. This you have to write it. ഇത് എഴുതിയെടുക്കണം നിങ്ങൾ. അതായത് ആദ്യത്തെ 4 ഭാഗങ്ങളുടെ ചെറിയൊരു സമ്മറിയാണ്. Julian Koppak was flying from Lima to Pucallpa with her mother to celebrate Christmas with her father. Her father was an ecologist and her mother was an ornithologist. Everyone in the flight was in a holiday mood. The view from the sky was wonderful. But half an hour after takeoff, the visibility diminished and the flight hit a storm front. An invisible power began to shake it. Julian fell down and miraculously landed in the thick foliage of the Amazon rainforest. When she regained consciousness, she realized that she was alone in the forest. The following days, she struggled to reach a safer place. The lessons about the forest that she had got from her parents helped her very much. It was very difficult to walk through the forest with wounded feet. Sometimes she swam through the river. After 11 days of tiring walk and swim, she reached in a hut. Then a few men came there. They washed her with salt water and put salve on her wounds. നമുക്കറിയുന്ന അതുവരെ കഴിഞ്ഞ പാഠം വരെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്, നമ്മളെല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാകും. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് വരെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. പിന്നെ ഈ ഭാഗം ചർച്ച ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിലെ മെയിൻ ഐഡിയാസും കൂടി ചേർന്നാൽ നല്ലൊരു സമ്മറിയാവും. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചാൽ മതി. റൈറ്റ്? യെസ്. Now, okay, we have seen some people helped here. There is a ray of hope. അവളുടെ ജീവിതത്തിലൊരു പ്രതീക്ഷയുടെ കിരണം വന്നു, നമുക്കറിയാം. ആളുകൾ അവളെ സഹായിച്ച് നമുക്കറിയാം. What did they do? ഇനി എന്തായിരിക്കും അവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക? Where did they take her? എങ്ങോട്ടാണ് കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടാവുക? Could she see her father? അച്ഛനെ കാണാനാണല്ലോ പോയത്. അച്ഛനെ കണ്ടോ? അതോ കാട്ടിൽ തന്നെ പിന്നെ വാണ്ട് ചെയ്യേണ്ടി വന്നോ, ചുറ്റിക്കറങ്ങേണ്ടി വന്നോ? Did she meet her mother? അമ്മയെ കണ്ടോ? എന്താ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം? എന്താ? Serious? Let us know all these things. We can read the next paragraphs of the narrative, The Jungle Across. ഓക്കെ ആണല്ലോ? വായിച്ചു നോക്കല്ലേ നമ്മൾ? Right. Early next morning they got their boat ready and took me down river. The river, it was Shaboya, became wider, swifter and more dangerous. I looked at the shore where I would have had to walk and saw that it became more and more impassable. It took us hours to get to the jungle settlement of Torna Vista. People came running and shouting to stare at me. One of my rescuers explained why. My eyes were so bloodshot, they looked entirely red and my face was disfigured and swollen out of shape from the insect bites. My arms and legs were poked with worm lesions. I looked like a living nightmare. Because Torna Vista was an agricultural colony, it had a small dispensary where I was washed and my wounds treated. They used a special medicine to clean out all the worms and gave me an injection to counteract inflammation. 11.5 days after our crash, I again boarded a plane, a small twin-engined machine that took me to the US mission base of the Summer Institute of Linguistics near Pucallpa, where an American doctor looked after me.
With the help of my directions, such planes found wreckage. Daddy arrived to stay by my side. He told me what I had suspected. My mother was dead. Searchers found Electra scattered over 16 kilometers of jungle. The cause of the crash and how Julian got safely down are unknown. One theory is that the plane exploded at 3,000 meters, where the fall of some pieces was cushioned by an enormous upward current of air in the storm. മക്കൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകും കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ. നമുക്ക് നോക്കാം, കുറച്ച് ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കെ. നിങ്ങൾക്ക് ബുക്ക് തുറന്നു വെക്കാം, ടെക്സ്റ്റ് തുറന്നു വെച്ച് പറഞ്ഞാൽ മതി. നെയിം ദ റിവർ മെൻഷൻ ഇൻ ദ പാസേജ്. എന്താണ് റിവറിൻ്റെ പേരെന്താ? ഷെബോയാണ്. നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. വേർ ഡിഡ് ദേ റീച്ച്? എവിടെ എത്തിയത് അവർ? കമോൺ, an agriculture colony called Torna Vista. നമുക്കറിയാത്. Why did the people of settlement react when they how did the people of settlement react when they saw Julian? നമുക്കറിയാം. They came running and they stared at her. അതിൻ്റെ കാരണമൊക്കെ നമുക്കറിയാലോ. Why did she look like a living nightmare? You know her problems. നമുക്കറിയാം, രൂപം കാര്യമൊക്കെ നമുക്കറിയാലോ. എന്തായിരുന്നു അവളെ പ്രശ്നം? എന്തായിരുന്നു? റൈറ്റാ, കണ്ണൊക്കെ ബ്ലഡ് ഷോട്ട് ആയിരുന്നു. ഐസ് വേർ ബ്ലഡ് ഷോട്ട് ആൻഡ് ഹെർ ഫേസ് വാസ് ഡിസ്ഫിഗേർഡ്. മൂന്നിൻ്റെ ആകൃതിയൊക്കെ, മുഖത്തിൻ്റെ ആകൃതിയൊക്കെ മാറിയിരുന്നു. മാത്രമല്ല ഹെർ ആംസ് ആൻഡ് ലെഗ്സ്, കൈയും കാലിലൊക്കെ എന്തുണ്ടായിരുന്നു? ദവർ പോക്ക്ഡ് വിത്ത് വോം ലീഷൻസ്. നമുക്കറിയാത് ഈ പിന്നെ പ്രാണികൾ കടിച്ച മുറി കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തിരുന്നു? അവിടെ നിന്നായി ചെറിയ ചെറിയ ദോരങ്ങളുള്ള മാതിരി ഉണ്ടായിരുന്നു. വിശദീകരിക്കുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടി പറയട്ടെ. വാട്ട് ഇൻ ടോർണ വിസ്റ്റ സേവ്ഡ് ഹെർ ലൈഫ്? എന്താ അവിടെ ഉള്ള എന്ത് സംവിധാനം അവളെ സഹായിച്ചത്? നമുക്കറിയാം, എ ഡിസ്പെൻസറിയാണ്. വെൻ ഡിഡ് ഷീ ബോർഡ് എ പ്ലെയിൻ ഓഫ് അഗെയിൻ? വീണ്ടും എപ്പോഴാണ്, എന്നാണ് അവൾ വീണ്ടും പ്ലെയിനിൽ കയറിയത്? നമുക്കറിയാം. എത്ര ദിവസത്തിൻ്റെ മുമ്പാണ്? 11.5 days after their crash. You know that. Next one is, where was she taken? എങ്ങോട്ടാണ് കൊണ്ടുപോയത് അവൾ അവിടുന്ന്? നമുക്കറിയാം, കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഷീ വാസ് ടേക്കൺ ടു ദ US മിഷൻ ബേസ് ഓഫ് ദ സമ്മർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ് നിയർ പുക്കാൽപ്പ. നമുക്കറിയാത്. ആൻഡ് who treated her there? ആരാണ്? an American doctor. what might have saved her? എന്തായിരിക്കും അവർ രക്ഷപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടാവുക? ചെറിയൊരു കാര്യം പറയും, നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് പിന്നെ ഒന്നുകൂടി ചർച്ച ചെയ്യാം. Now good, you know all these things. It would have been difficult for Julian to survive if the men had not found her. അവരെ ഈ മൂന്നാളുകൾ കണ്ടിട്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അവൾ രക്ഷപ്പെടുമായിരുന്നില്ല. നിങ്ങൾ അതിനോട് യോജിക്കുന്നുണ്ടോ? ഹൗ ഡിഡ് ജൂലിയൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? ജൂലിയൻ എങ്ങനെ ഈ കാര്യം മനസ്സിലായത്? നമുക്കതെല്ലാം ഒന്നുകൂടി കാണാം. പ്ലീസ് റീഡ് ദ പാരഗ്രാഫ് അഗെയിൻ സൈലൻ്റ്ലി. We can learn more about it and don't forget to note the important words. Okay dears, read silently. Okay, now there are two questions from this part. First one is, how did the men help her? ചില കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് വന്നതാണ്, പക്ഷെ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളൊന്ന് എഴുതണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇന്നാണ് പൂർണ്ണമായത്. What was the bad news that she heard after her escape? മക്കൾ എഴുതൊറ്റക്ക് പോസ് ചെയ്ത് എഴുതിക്കോളൂ കേട്ടോ. ഹൗ ഡിഡ് ദ മെൻ ഹെൽപ്പ് ഹർ? എങ്ങനെയാണ് ആളുകൾ മെസ്റ്റിസോസ് അവളെ സഹായിച്ചത്? എങ്ങനെയാണ്? യു സീ ദ മെൻ വാഷ്ഡ് ഹർ വിത്ത് സോൾട്ട് വാട്ടർ ആൻഡ് പുട്ട് ആൻ ഓയിൻമെൻറ്റ് ഓൺ ഹെർ വൂണ്ട്. അറിയാലോ, സാവ് തേച്ച് ഒരു ഓയിൻമെൻറ്റ് തേച്ച് മുറിമ്മൽ ഒന്നായിട്ട് ഉപ്പുവെള്ളം കൊണ്ടൊക്കെ കഴുകിയതിന് ശേഷം. മാത്രമല്ല, ദേ ഓൾസോ മെയ്ഡ് ഫ്രൂട്ട് മാഷ് ഫോർ ഹർ. അവൾക്ക് വേണ്ടി പഴത്തിൻ്റെ ഒരു കുഴമ്പ് പോലുള്ളൊരു സാധനം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു. നെക്സ്റ്റ് മോർണിംഗ് ദേ ഗോട്ട് ദെയർ ബോട്ട് റെഡി ആൻഡ് ടുക്ക് ഹെർ സേഫ്ലി ടു ടോർണ വിസ്റ്റ. എങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയി? ടോർണ വിസ്റ്റയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. അതറിയാലോ. വാട്ട് വാസ് ദ ബാഡ് ന്യൂസ് ദാറ്റ് ഷീ ഹാഡ് ആഫ്റ്റർ ഹെർ എസ്കേപ്പ്? അവൾ രക്ഷപ്പെട്ടതിന് ശേഷം കേട്ട ചീത്ത വാർത്ത എന്താണ്? യു നോ ദ ബാഡ് ന്യൂസ് വാസ് അബൌട്ട് ദ ഡെത്ത് ഓഫ് എ മദർ. അറിയാലോ. നൗ ലെറ്റ് us discuss the story in detail. വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യട്ടെ. എല്ലാ കാര്യവും ഓക്കെ അല്ലേ മക്കളെ? ശ്രദ്ധിക്കണം നന്നായിട്ടിട്ട്. ബിഫോർ ദാറ്റ് ലെറ്റ് us see the words. Impassable means that cannot be travelled on. മുന്നോട്ട് നീങ്ങാൻ പറ്റാത്ത, യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത എന്നാണ്. സെറ്റിൽമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്മോൾ ടൗൺ, ചെറിയൊരു ടൗണ്, ഒരു വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാർ ജീവിക്കുന്ന, കൂട്ടായി ജീവിക്കുന്ന സ്ഥലം എന്നൊക്കെ അതിനർത്ഥമുള്ളൂ.
ബ്ലഡ് ഷോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐസ് വിച്ച് ആർ റെഡ് ഓൺ ദ പാർട്ട് വിച്ച് ഈസ് യൂഷ്വലി വൈറ്റ്, കണ്ണൊന്നായിട്ട് ചുമന്ന ഒരവസ്ഥയാണ്. ഡിസ്ഫിഗേർഡ് ഹാവിങ് ദ അപ്പിയറൻസ് സ്പോയിൽഡ്, അതായത് നമ്മളെ മുഖത്തിൻ്റെ ഒക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഭാഗത്തിന് ആകൃതി നഷ്ടപ്പെട്ട അവസ്ഥയാണ്. പോക്കഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാവിങ് ഹോൾസ് ആൻഡ് ഹോളോ മാർക്സ് ഓൺ ദ സർഫേസ്, അതായത് ദ്വാരങ്ങളും കുഴികളുള്ള എന്നാണ്. ടൂർണാവിസ്റ്റ എന്ന് പറയുന്നത് 5 പിന്നെ പ്യൂർട്ടോ ഇങ്ക എന്ന് പറയുന്ന പെറുവിലെ ആ പ്രൊവിൻസിലെ ഒരു ഡിസ്ട്രിക്റ്റാണ്, ഏതൊരു ജില്ലയാണ് ടോർണാവിസ്റ്റ. ലീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ലീഷൻ എന്നാ വായിക്കുക. ലീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇഞ്ചുറി, മുറി എന്നാണ്. കൗൺട്രാക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എതിരെ പ്രവർത്തിക്കുക എന്നാണ്. ഇൻഫ്ലമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം പഴുപ്പിനൊക്കെയാണ് ഇംഗ്ലീഷ് മീനിങ് അവിടെ കൊടുത്തുള്ളത് പഴുപ്പ്, അതിനാണ് നേർക്ക് ഇൻഫ്ലമേഷൻ എന്ന് പറയാം. നൈറ്റ് മെയർ ഭീകര സ്വപ്നമാണ്, ഇംഗ്ലീഷ് മീനിങ് നോക്കി എഴുതണേ. എക്സ്പ്ലോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നതിനാണ് എക്സ്പ്ലോഡ് എന്ന് പറയാം. കുഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്രൊട്ടക്ട് ഫ്രം ഇമ്പാക്റ്റ്, അതിൻ്റെ ഫലത്തിൽ നിന്ന് തടയുക എന്നാണ് അർത്ഥം. ക്ലിയർ ആണല്ലോ മക്കളെ? ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് തന്നെ പറയാൻ പറ്റും. വെൻ ഡിഡ് ദേ ഗെറ്റ് ദർ ബോട്ട് റെഡി, എപ്പോഴാണ് ബോട്ടൊക്കെ റെഡിയാക്കിയത്? അടുത്ത ദിവസം രാവിലെയാണ്, നേരത്തെ രാവിലെ എന്ത് ചെയ്തു, അവർ ബോട്ടൊക്കെ റെഡിയാക്കി. ആൻഡ് വേർ ഡിഡ് ദേ ടേക്ക് ഹെർ, എങ്ങോട്ടാണ് കൊണ്ടുപോയത്? ദേ ടുക്ക് ഹെർ ഡൗൺ ദ റിവർ, ഡൗൺ റിവർ, ആ റിവറിനെ നേരെ താഴോട്ട് കൊണ്ടുപോയി. വിച്ച് വാസ് എ റിവർ? ദാറ്റ് ഈസ് ഹെർ റിവർ വാസ് ഷബോയ. എന്താണ് അതിൻ്റെ പേരെന്താ? ഷബോയ എന്നാണ്. ബിക്കം വൈഡർ, സ്വിഫ്റ്റർ ആൻഡ് മോർ ഡേഞ്ചറസ്, അവൾ പോകുമ്പോൾ കണ്ട കാഴ്ചയാണ്. ഇറ്റ് ബിക്കെയിം വൈഡർ, വളരെ വീതി കൂടിയിരുന്നു. സ്വിഫ്റ്റർ, ഫാസ്റ്റർ, വളരെ വേഗത്തിലായിരുന്നു. മോർ ഡേഞ്ചർ, വളരെ അപകടകാരിയായിരുന്നു, വളരെ അപകടകാരിയായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഒന്നാമത്തെ തല്ലിപ്പതഞ്ഞ് വളരെ ശക്തിയിൽ ഒഴുകുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഐ ലുക്ക്ഡ് അറ്റ് ദ ഷോർ വെർ ഐ വുഡ് ഹാവ് ഹാഡ് ടു വാക്ക്, അവളിങ്ങനെ ബോട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ അവളിങ്ങനെ തീരത്തേക്ക് നോക്കി. ഇവരെ കണ്ടിട്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അവൾ നടക്കേണ്ടിയിരുന്ന തീരത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു കാര്യമൊക്കെ ബോധ്യപ്പെട്ടു. ദാറ്റ് ഇറ്റ് ബിക്കെയിം മോർ ആൻഡ് മോർ ഇംപോസിബിൾ, മനസ്സിലായി അത് നടക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഏതെന്നുള്ള ഷോറിൽ, ആ തീരം എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായി, എനിക്ക് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടന്ന് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിൽ ആയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ തീരം. ഇവരെ കണ്ടത് വലിയ അനുഗ്രഹമായി, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള അവസരമായി എന്ന് നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടു. അറിയാമല്ലോ. ഇറ്റ് ടുക്ക് us hours to get to the jungle settlement of ടോർണാവിസ്റ്റ. ടോർണാവിസ്റ്റയിൽ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിൽമെൻറ്റ്, അതായത് ചെറിയ ടൗണിൽ, കാട്ടിലുള്ള ചെറിയൊരു പിന്നെ കോളനി പോലത്തെ സ്ഥലമാണ്. അവിടെ എത്തിപ്പെടാൻ മണിക്കൂറുകളെടുത്തു. അറിയാലോ. പീപ്പിൾ കെയിം റണ്ണിങ് ആൻഡ് ഷൗട്ടിങ് ടു സ്റ്റെയർ അറ്റ് മീ. നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ്, ആളുകൾ ബഹളം വെച്ചും ഓടിയും അതുപോലെ എൻ്റെ നേരെ എന്ത് ചെയ്തു, തുറിച്ച് നോക്കാൻ വേണ്ടി വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓടി ബഹളം വെച്ച് എൻ്റെ തുറിച്ച് നോക്കിക്കൊണ്ട് വന്നു. അതിൽ വൺ ഓഫ് മൈ റെസ്ക്യൂവേഴ്സ് എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് വൈ, എന്തുകൊണ്ട് ഇതെന്നൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തു, ഇവളെ രക്ഷിച്ച ഇവളെ കൂടെയുള്ള ഒരാൾ എന്ത് ചെയ്തു, വിശദീകരിച്ചു. മൈ ഐസ് വാസ് സോ ബ്ലഡ് ഷോട്ട്, എന്തായിരുന്നു അവളുടെ അപ്പോഴത്തെ രൂപം? എന്തായിരുന്നു? കണ്ണ് ചമന്നിരുന്നു, നല്ലതായിട്ട് ചമന്നിരുന്നു. ദേ ലുക്ക്ഡ് ഇൻറ്റർലി റെഡ്, കണ്ണിന് വെള്ളമില്ല മൊത്തത്തിൽ, ഇൻറ്റർലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂർണ്ണമായി എന്നാണ്, ചുമപ്പ് നിറായിരുന്നു. ആൻഡ് മൈ ഫേസ് വാസ് ഡിസ്ഫിഗേർഡ്, മുഖത്തിൻ്റെ ആകൃതിയൊക്കെ പോയിരുന്നു, മാറിയിരുന്നു. ആൻഡ് സോളൻ ഔട്ട് ഓഫ് ഷേപ്പ്, അതിൻ്റെ രൂപമൊക്കെ മാറി വീർത്തിരുന്നു. അത് ഫ്രം ഇൻസെക്ട് ബൈറ്റ്, എന്ത് കടിച്ചിട്ടാണ്? പിന്നെ പ്രാണികൾ കടിച്ചിട്ട്, അറിയാലോ. മൈ ആംസ് ആൻഡ് ലെഗ്സ് വേർ, കൈയും കാലൊക്കെ എങ്ങനെയായിരുന്നു? വേർ പോക്കഡ് വിത്ത് വേം ലീഷൻസ്, പിന്നെ ഈ പ്രാണികൾ കുത്തിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ചെറിയ പിന്നെ പുഴുക്കൾ കുത്തിയിട്ട് അതൊക്കെ ദൂരം വീണ മാതിരിയായിരുന്നു. നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് കുറേ കാലം അതിലുള്ള മുറികളെക്കുറിച്ചിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ മകട്ട് വന്നതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ്, കുറേ കാര്യങ്ങൾ നേരത്തെ വന്നതാണ്. ദൂരം വീണിരുന്നു. ഐ ലുക്ക് ലൈക്ക് എ ലിവിങ് നൈറ്റ് മെയർ. അപ്പോൾ അവളെ കണ്ടാൽ എന്താ തോന്നുക? ഒരു ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഭീകര സ്വപ്നം പോലെയാണ് തോന്നുക, അറിയാലോ. ബിക്കോസ് ടോർണാവിസ്റ്റ വാസ് ആൻ അഗ്രികൾച്ചർ കോളനി. ടോർണാവിസ്റ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അഗ്രികൾച്ചർ കോളനിയാണ്, ഒരു കൃഷിക്കാർ താമസിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് അവിടെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇറ്റ് ഹാഡ് എ സ്മോൾ ഡിസ്പെൻസറി വേർ ഐ വാസ് വാഷ്ഡ് ആൻഡ് മൈ വൂണ്ട്സ് ട്രീറ്റഡ്. ചെറിയൊരു ആശുപത്രി പോലെ ചെറിയ ഡിസ്പെൻസറി ഉണ്ട് അവിടെ. അവിടുന്ന് അവളുടെ മുറിവൊക്കെ നല്ലോണം കഴുകി മുറികളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്ത് ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് ചികിത്സിച്ചു. അവിടുന്ന് ദേ യൂസ്ഡ് എ സ്പെഷ്യൽ മെഡിസിൻ ടു ക്ലീൻ ഔട്ട് ഓൾ ദ വേംസ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു കാൽമൽ മുറിമലൊക്കെ നിറച്ചു പുഴുക്കളാണ്, അതിനെ ഒഴിവാക്കാനുള്ള ഒരു മരുന്നൊക്കെ, പ്രത്യേകമായ മരുന്നൊക്കെ അവർ ഉപയോഗിച്ചു. ആൻഡ് ഗേവ് മീ ആൻ ഇഞ്ചക്ഷൻ. എന്ത് കൊടുത്തു? ഒരു ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുത്തു. എന്തിനു വേണ്ടിയാ? ടു കൗണ്ടറാക്ട് ഇൻഫ്ലമേഷൻ,
ഇപ്പം അത് പല ഭാഗത്തും പഴുത്ത് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള, പഴുക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കൊടുത്തു, ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുത്തു. അത്രയൊക്കെ സംവിധാനങ്ങൾ അവിടെ ഉള്ളതിനനുസരിച്ച് അവരെന്ത് ചെയ്തു, എല്ലാവരെയും സഹായിച്ചു കൊടുത്തു. ഇനി 11.5 days 11 ദിവസം കഴിഞ്ഞു ഈ തകർച്ചയ്ക്ക് ശേഷം. ദെൻ വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ്, ഷി അഗെയിൻ ബോർഡിഡ് എ പ്ലെയിൻ, വീണ്ടും അവിടെ ഒരു പ്ലെയിനിൽ കയറി. എ സ്മോൾ ട്വിൻ എൻജിൻ്റെ മെഷീൻ, 2 എൻജിനുള്ള പിന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു വിമാനത്തിലാണ് കയറിയത്. അതെങ്ങോട്ടാണ് കൊണ്ടുപോയത് അവളെ? ടുക്ക് മീ ടു ദ US മിഷൻ ബേസ് ഓഫ് സമ്മർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് നിയർ പുക്കാപ്പക്കടുത്തുള്ള സമ്മർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്കിൻ്റെ അടുത്തുള്ള US മിഷൻ ബേസിൻ്റെ അടുത്തേക്കാണ് കൊണ്ടുപോയത്. റെഡിയാണല്ലോ. പിന്നെ സമ്മർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്കിൻ്റെ US മിഷൻ ബേസിലേക്കാണ് കൊണ്ടുപോയത്. അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടായത്? ആൻ അമേരിക്കൻ ഡോക്ടർ ലുക്ക്ഡ് ആഫ്റ്റർ മീ, ഒരു അമേരിക്കക്കാരനായ ഡോക്ടറാണ് അവൾ എന്ത് ചെയ്തത്, സംരക്ഷിക്കാന്നാണ് ലുക്ക് ആഫ്റ്ററിൻ്റെ ഇവിടെ പരിചരിച്ചത്, ട്രീറ്റ് ചെയ്തത്, അറിയാലോ. വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് മൈ ഡിറക്ഷൻസ്, അസുഖമൊക്കെ മാറിയതിന് ശേഷമായിരിക്കണം, ഒന്ന് ഓക്കെ ആയതിനു ശേഷം അവളുടെ നിർദ്ദേശത്തിനനുസരിച്ച് സെർച്ച് പ്ലെയിൻസ് ഫൗണ്ട് റക്കീച്ച്, ഈ തരുന്ന വിമാനങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു, അവശിഷ്ടങ്ങൾ കണ്ടെത്തി. ഡാഡി അറൈവ് ടു സ്റ്റേ ബൈ മൈ സൈഡ്, അച്ഛന് അവളെ കൂടെ നിൽക്കാൻ വേണ്ടി വന്നു. ഹി ടോൾഡ് മീ വാട്ട് ഐ ഹാഡ് സസ്പെക്റ്റഡ്, അവൾ സംശയിച്ച ആ കാര്യം, അവൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടായിരുന്ന ആ കാര്യം അച്ഛൻ വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞു. എന്താ അത്? മൈ മദർ വാസ് ഡെഡ്, ഹെർ മദർ വാസ് നോ മോർ, അമ്മ മരിച്ചിരുന്നു ആ ക്രാഷിൽ, ആ ആക്സിഡൻറ്റിൽ എന്നുള്ള കാര്യം അച്ഛൻ എന്ത് ചെയ്തു പറഞ്ഞു. റെഡിയല്ലേ? സെർച്ചേഴ്സ് ഫൗണ്ട് ദ എലക്ട്ര സ്കാറ്റേർഡ് ഓവർ 16 kilometers ഓഫ് ദ ജംഗിൾ, ആ കാട്ടിൽ ഏതാണ്ട് 16 kilometer ചുറ്റളവിലായിരുന്നു, ഭാഗത്തായിട്ടായിരുന്നു ആ വിമാനം ചെതറിക്കിടന്നിരുന്നത്. അത് പിന്നെ തെരഞ്ഞ ആൾക്കാർ പല നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് തെരഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ, ആ തെരഞ്ഞ ആളുകൾ അത് കണ്ടെത്തി. സ്കാറ്റർ ചിതറിക്കിടക്കുക എന്നാണ്. ദ കോസ് ഓഫ് ദ ക്രാഷ്, അതെന്തുകൊണ്ട് തകർന്നു എന്നോ, ആൻഡ് ഹൗ ജൂലിയൻ ഗോട്ട് സേഫ്ലി ഡൗൺ, ജൂലിയൻ എങ്ങനെയാണ് സുരക്ഷിതയായിട്ട് താഴോട്ടെത്തിയതെന്നോ അതൊക്കെ അൺനോൺ, ദാറ്റ്സ് മിസ്റ്ററി, അതിപ്പോഴും അജ്ഞാതാണ്, ദുരൂഹതയാണ്. വൺ തിയറി ഈസ് ദാറ്റ് ദ പ്ലെയിൻ എക്സ്പ്ലോഡഡ് അറ്റ് 3000 meters, ഒരു തിയറി എന്താ, ആ പ്ലെയിന് 3000 meter മുകളിൽ നിന്നാണ് പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നത്. ദ ഫോൾ ഓഫ് സം പീസസ്, ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളുടെ ചില കഷ്ണങ്ങളുടെ വീഴ്ച വാസ് കുഷൻഡ് ബൈ ദ ആൻ ഇനോമസ് അപ്വാർഡ് കറൻറ്റ് ഓഫ് എയർ ഇൻ ദ സ്റ്റോം, കാറ്റിലെ മുകളിലോട്ടുള്ള ശക്തമായൊരു പ്രവാഹത്താൽ, വളരെ വലിയൊരു പ്രവാഹത്താൽ എന്ത് ചെയ്തു, ആ പ്രതിരോധിക്കപ്പെട്ടു, അതിൻ്റെ ആ ശക്തി കുറഞ്ഞു എന്നാണ്. അതായത് താഴോട്ട് വീഴുമ്പോൾ അടിയിൽ നിന്നൊരു തള്ളൽ പോലെ ഒരു പ്രവാഹം ഉണ്ടായി, അങ്ങനെയാണ് ഇവൾ രക്ഷപ്പെട്ടത് എന്നാണ് ഒരു തിയറി. ഇനോമസ് വളരെ വലിയ എന്നാണ്, വേറെ കിട്ടാത്ത വാക്കുകളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. ക്ലിയർ അല്ലേ മക്കളെ? നൗ വി ഹാവ് സീൻ ദിസ് ഈസ് എ ബ്ലഡ് ഷോട്ട്, കണ്ണ് നോക്ക് നല്ല ചമന്നിട്ടാണ്. ക്യാൻ സീ ഇൻഫ്ലമേഷൻ, ഇങ്ങനെ പഴുത്ത് ഇങ്ങനെ പുഴുവൊക്കെ വരുന്ന ഈ ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഇത് ഇൻഫ്ലമേഷൻ. റെഡി അല്ലേ? നൗ പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയങ്ങളാണ്, കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഈ ഭാഗത്തുള്ളൂ. ലേറ്റർ ഷീ വാസ് ടേക്കൺ ടു ദ ജംഗിൾ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ഓഫ് ടൂർണാവിസ്റ്റ, ബാക്കിയൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതാണ്. ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും മുകളിൽ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ സ്റ്റോറീസ് ഓഫ് ആർ ഇതും കൂടിയാണ് കൂട്ടേണ്ടത്. ഫ്രം ദർ ഓൾസോ ഷീ ഗോട്ട് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്, അവിടെ നോക്ക് പിന്നെ ചികിത്സ കിട്ടി. ഫൈനലി ഷീ വാസ് ടേക്കൺ ടു ഹെർ ഫാദർ, അവസാനം അച്ഛൻ്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തി. ഷീ ന്യൂ ദാറ്റ് ഹെർ മദർ ഹാഡ് ഡൈഡ് ഇൻ ദ എയർ ക്രാഷ്, ഒക്കെ മനസ്സിലായി അമ്മ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, എയർ ക്രാഷിൽ മരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലായി. ഓക്കെ ഡിയേഴ്സ്, നോ അതിൽ ലെറ്റസ് റീവിസിറ്റ് ആൻഡ് റിഫ്ലക്റ്റ് ഒരു ചോദ്യം കൂടിയുണ്ട്. വാട്ട് മൈറ്റ് ഹാവ് സേവ്ഡ് ജൂലിയൻസ് ലൈഫ് എന്നാണ്. എന്താവാൻ ജൂലിയൻ്റെ ജീവിതത്തെ രക്ഷിച്ചത് എന്നാണ്, ജീവനെ രക്ഷിച്ചത് എന്നാണ്. അപ്പോൾ അതിനൊരുപാട് കാരണം, നിങ്ങളിഷ്ടം പോലെ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം. ഒരു 3-4 ഓപ്ഷനുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ട്. മേ ബി ദ ഇനോമസ് ഡ്രോട്ട് മൈറ്റ് ഹാവ് കുഷൻഡ് ഹെർ ഫാൾ, നമ്മൾ പറഞ്ഞ സാധനമാണ് പാഠത്തിൽ. മേ ബി ദ 3 seats അബ്സോർബ് ദ ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് ഹെർ ഫാൾ, അവൾ ആ ഒരു 3 സീറ്റിൻ്റെ റോഡ് കൂടിയാണ് താഴോട്ട് വീഴുന്നത്, അപ്പോൾ ആ സീറ്റ് അതിൻ്റെ എന്ത് ചെയ്തു, ആ വീഴ്ചയുടെ ആഘാതം തടഞ്ഞു എന്നാണ്. മേ ബി ഷീ ഫെൽ ഓൺ ടു എ സോഫ്റ്റ് മാർഷി ലാൻഡ്, അല്ലെങ്കിൽ വളരെ പിന്നെ നല്ല, അതായത് പിന്നെ എന്താ പറയുക, സോഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാർഡല്ലാത്ത നല്ലൊരു മഴയുള്ള പിന്നെ ചതുപ്പുകളുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തായിരിക്കാം വീണിട്ടുണ്ടാവുക. മേ ബി ദ സീറ്റ് ബെൽറ്റ്സ് ഫാസൻഡ് ഹെർ ടൈറ്റ്ലി ടു ഹെർ സീറ്റ് വെൻ ഷീ ഫെൽ ഡൗൺ,
അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് അവരുടെ സീറ്റുമായിട്ട് നന്നായിട്ട് ബന്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാകും. ഇങ്ങനെയൊക്കെ അത് ഒരുപാട് സാധ്യതകളാണ്. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് എഴുതാം. ഓക്കെ ഡിയേഴ്സ്, നൗ സീ ദിസ് ഡിസ്കോഴ്സ്. Julian was shocked when she knew that her mother had died. അമ്മ മരിച്ചു എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ വല്ലാതെ ഞെട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും. റൈറ്റ് എ ഡയറി എൻട്രി ഓഫ് ദ ഡേ. അന്നത്തെ ഡയറി എഴുതാനാണ്. ഇതൊക്കെ പരിചയമുള്ളതാണ്, ചെയ്യൽ കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ലല്ലോ മക്കളഞ്ഞി. അസൈൻമെൻറ്റ് ഇതാണ്. അതായത് ഇതൊക്കെ വിശദമായിട്ട് നമുക്ക് ലാംഗ്വേജ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആയിട്ട് തന്നെ എടുക്കാം, ഗ്രാമറായിട്ട് എടുക്കാം. അപ്പം ഒന്നുകൂടി ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയാം. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ തൽക്കാലം ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. പ്രിഫിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂട്ട് വേർഡിൻ്റെ മുമ്പ് വെക്കുന്നതാണ്. പ്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുമ്പിലെന്നാണ്. സഫിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശേഷം വെക്കുന്നതാണ്. എല്ലാത്തിനും കൂടി പറയുന്നതാണ്, രണ്ടും കൂടി പറയുന്നതാണ്. അഫിക്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് അറിയുന്നതാണ്. പിന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഹാപ്പിൻ്റെ മുമ്പ് വെക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഏത് എഴുതണം ഇവിടെ പ്രിഫിക്സ് ചെയ്യുക. ശേഷം വെക്കാൻ പറ്റിയ ഒന്ന് എഴുതുക. വർക്കിൻ്റെ മുമ്പ് വെക്കാൻ പറ്റിയത്, ശേഷം വെക്കാൻ പറ്റിയത്. ഗ്രേസിൻ്റെ അതേപോലെ രണ്ട് ഭാഗത്തും വെക്കാൻ പറ്റിയത് കണ്ടെത്തി എഴുതലാണ് നിങ്ങളെ പണി. അത് വളരെ ഭംഗിയായിട്ടും ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒരു സംശയമൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡിക്ഷണറിയിൽ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും. അപ്പം ചെയ്ത് നോക്കുക ആദ്യം. ഓക്കെ, പോസ് ചെയ്ത് നോക്കണേ. Then let us see the answer. നോക്ക്, അൺഹാപ്പിനെസ് അൺ പ്രിഫിക്സ് ആണ്, ഹാപ്പിനെസ് സഫിക്സ് ആണ്. ഇത് ആൻ്റണിം തിരിച്ച് ഓപ്പോസിറ്റ് മീനിങ് കിട്ടാനാണ്. ഇത് നൗണായിട്ട് മാറിയൊക്കെ നമുക്കറിയുന്നതാണ്. വർക്ക് അൺവർക്കബിൾ നമുക്കറിയുന്നതാണ്. അതൊക്കെ ഗ്രേസ് ഡിസ്ഗ്രേസ്ഫുൾ, അൺഎർത്തിലി, ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആൻഡ് ഡിസഗ്രിമെൻറ്റ്. കാര്യങ്ങൾ കിട്ടിയല്ലോ. അപ്പോൾ അതേമാതിരി എഴുതാനാണ് നിങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ ഡിയേഴ്സ്, നൗ ഐ ഹോപ്പ് you have learned what we have discussed. Thank you for watching. Meet you again. Till then, goodbye.